Hello everyone, I am Janapati Srinu. Who are watching first time my video, subscribe my channel and share to your friends. ఇప్పుడైతే ఏపీ పీజీ సెట్ 2023 క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ 2022 క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఒక 50 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసిన. 21 పేపర్ లో అయితే 100 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసిన. ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి అడిగినవి ఉన్నాయి. కావాలంటే మీరు 2021 పేపర్ చూడండి, 22 లో అడిగినవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినవి చూడండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏరియా అడుగుతుందంటే అదే ఏరియా కొన్ని అయితే సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరిగింది. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం జనరల్గా ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 క్వశ్చన్స్ అయితే డైరెక్ట్ రావడం జరుగుద్ది. మొత్తం ఒక లాస్ట్ ఒక 3 yearsకి సంబంధించినవి అయితే. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే ఒకసారి చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పేసి. ఇప్పుడు నేను దాని కంటిన్యూషన్ పార్ట్ 1 2023 పేపర్ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ 2 వీడియో అయితే చేస్తున్నా ఇది. సో హైయర్ ఆల్కేన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. Higher alkanes on heating to high temperature decomposes to given lower alkanes. This process is options they given pyrolysis, option 2 isomerization, aromatization and combustion. So question అయితే ఏంటంటే higher alkanes on heating what happens to the lower alkanes. So higher alkanes upon heating they form the lower alkanes. This process is called the pyrolysis. This process is pyrolysis, or you can say this process is also called cracking. Mostly higher alkanes are converted into lower alkanes by heating. Different process we will get the higher alkanes to alkenes and hydrogens, and also we will get the alkanes. What actually they mentioned, higher alkanes on heating to high temperature decomposes to given. Best example I am taking hexane C6H14 CnH2n plus 2 at around 773 kelvins. So it forms the first, let's say I am taking C4H8 alkene and C2H6 ethylene, C2H6 ethane. Here C4H8 is the butene, here ethane, higher alkane to ethane, lower alkane. Hexane to here we can say ethane. Same like in different cases we can also write C3H8 C3H6 propene, C3H6 C6H14, right? Next you write C2H4 ethylene and methane, higher alkane to lower alkane, and here also C6H12 plus H2 hydrogen is evolved. So simple we can say higher alkanes upon heating to high temperature it forms the lower alkanes. This process is called the cracking or pyrolysis. Option 1 is correct, pyrolysis. Next question number 12. Anti-Marconic addition of HBr is not observed in. Options given propene, butene, 2-butene and 2-pentene. So as per options the given key is butene, but actually it was wrong because so what is meant by first Markovnikov rule, then anti-Markovnikov rule. You have to know what is Markovnikov, then anti-Markovnikov rule. So first I will explain Markovnikov rule. Markovnikov rule or Markovnikov rule. Markovnikov rule means when unsymmetrical reagent is like HCl, HBr, HI. When unsymmetrical reagent reacts with the unsymmetrical alkene. Unsymmetrical reagent reacts with the unsymmetrical alkene. So the negative part of the reagent goes and attacks at the negative part of the nucleophile goes and attacks at the less number of hydrogens or more number of substituted double bond. Let's say here I am taking CH3 CH double bond CH2, right? So this is the unsymmetrical double bond. What is mean by symmetrical double bond? If I will write here, this is called symmetrical double bond. 2-butene is the symmetrical double bond. So now I am taking one example for Marconic addition CH3 CH CH2.
when reacts with HBr. This is a electrophilic addition. It forms H plus Br minus. H plus Br minus. Electrophilic addition means electrophile is first attacks. Electrophiles is first added in this part. So it forms the secondary CH3 CH CH2. Here it forms the CH3. That hydrogen it will take CH3, and here it forms the secondary carbocation. So hydrogen is added first, so it called the electrophilic addition. So next bromine is goes and binds, it forms Br. So here, so we can say same this type of example in this same question paper, 2 times repeated same questions are there. CH Br, here CH3. So this is Markovnikov addition. Next, what is mean by Markovnikov addition? Markovnikov addition means it follows the HBr is electrophile, H plus and Br minus. It acts as HBr as electrophile. But our question is anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule, let's say you can take RBr and peroxide. Peroxide you can take whatever the peroxide like benzoperoxide and alkyl peroxide, whatever you can take the peroxide. But it follows the, in sometimes exams they will ask the question, in anti-Markovnikov rule, the intermediate is a like mechanism is which of the following type? Electrophilic, nucleophilic, free radical. But here it case the free radical mechanism is follows. It is divided into H radical and Br radical. It is goes and binds. The product anti-Markovnikov is the reverse of the product. Earlier we got Br here. Now we have to get Br here. That is anti-Markovnikov rule. CH2Br. This is called anti-Markovnikov. Reverse to the Markovnikov rule is anti-Markovnikov. It will దీంట్లో కొంచెం హెచ్బిఆర్లో మనకి మెకానిజం అయితే ఉంటుంది. హెచ్బిఆర్లో ఏంది మనకి రాడికల్ మెకానిజం అదంతా రాస్తే పెద్దగా అయిపోద్ది క్వశ్చన్. సో యాంటీ మార్కోనికవ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు రాంగ్ అని చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ రాద్దాం. ప్రోపీన్. ప్రోపీన్ అంటే ఏంటిది? CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2. ఆప్షన్ 2 ఏంటిది? బ్యూటీన్. బ్యూటీన్ అన్నాడు. బ్యూటీన్లో 2 ఉంటాయి. 1 బ్యూటీన్ ఉంటుంది, 2 బ్యూటీన్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తే CH2 CH double bond CH CH3. This is 2 butene. This is propene. This is 2 butene. Next option ఏమి ఇచ్చాడు? 2 butene ఇచ్చిండు కదా, ఇది 2 butene. సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బ్యూటీన్ అన్నాడు. అది ఏ బ్యూటీనో తెలియదు. నేను ఒకవేళ దాన్ని 1 butene అనుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 1 butene అంటే ఏం చేయాలి? CH2 ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర డబుల్ బాండ్. ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఇస్తే బ్యూటీన్. ఇప్పుడు ఇదేంటి? 1 here 1 2 3 1 ప్రోపీన్ అంటాం, లేదంటే సింపుల్గా ప్రోపీన్ అంటాం అన్నట్టు. ఇదేంది? 1 2 3 4. సో ఇది 2 బ్యూటీన్. సెకండ్ ప్లేస్ డబుల్ అంటే 2 బ్యూటీన్. అదే కాకుండా ఇలా రాస్తే CH2 CH3 అంటే ఇది 1 బ్యూటీన్. 1 బ్యూటీన్. ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ లాగా ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ అనుకుందాం, ఇది ఆప్షన్ సి అనుకుందాం, ఇది ఆప్షన్ బి లాగా రాసుకుందాం ఆడిచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం. అండ్ 2 పెంటీన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ 2 పెంటీన్. 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ రాసుకొని 2 పెంటీన్ అంటే సెకండ్ దగ్గర డబుల్ బాండ్ పెట్టుకోండి. CH3 అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ CH, ఇక్కడ CH, ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ CH3. అయితే ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది అన్సిమెట్రికల్ ఉంది? ఇది అన్సిమెట్రికలే ఉంది. అంటే యాంటీ మార్కోనికవ్ రూల్ ఇది ఫాలో అవుతుంది. అండ్ ఇందులో కూడా అన్సిమెట్రికల్ డబుల్ బాండ్. సిమెట్రికల్ అంటే ఈక్వల్ చేస్తే ఐడెంటికల్ కార్బన్స్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఐడెంటికల్ కార్బన్స్ లేవు. ఇక్కడ ఈక్వల్ చేస్తే ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎట్లుంది? ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది, ఇక్కడ ఇథైల్ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం ఇది ఐడెంటికల్ సపరేట్ చేస్తే 2 డబుల్ బాండ్ సపరేట్ చేస్తే 2 ఐడెంటికల్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 2 బ్యూటీన్ అని ఇవ్వాలి, కానీ 1 బ్యూటీన్ అని ఇచ్చిండు. బ్యూటీన్ అన్న 1 బ్యూటీన్ అన్న ఆల్మోస్ట్ సేమ్ కాబట్టి 1 బ్యూటీన్ అని ఇచ్చిండు. కాబట్టి ఈ కీలో మనం ఇది ఆబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు. అసలు యాక్చువల్ అఫీషియల్ ఆన్సర్ మాత్రం 2 బ్యూటీన్ అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. కొంచెం కాన్సెప్ట్ అనేది మనం డెప్త్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం, ఎందుకంటే ఇక ఈ మోడలే ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి. మీరు మళ్ళీ బుక్ తీసి చదివిన ఇవే మోడల్స్ ఉంటాయి. Question number 13. The compound that is most reactive towards electrophilic nitration. Options they given: toluene, benzene, benzoic acid and nitrobenzene. Electrophilic towards nitration అన్నాడు. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చిండో చూద్దాం ఒకసారి. బెంజీన్ ఇచ్చిండు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ టోలిన్, రెండో ఆప్షన్ బెంజీన్, మూడో ఆప్షన్ బెంజోయిక్ యాసిడ్, నాలుగో ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చిండు?
Fourth option is nitrobenzene. ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ లైక్ మిథైల్ గ్రూప్, ఇథైల్ గ్రూప్, ఫీనాల్ గ్రూప్స్ ఏవైనా కానీ వీటిని రింగ్ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది ఆర్థో పారా పొజిషన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్, రింగ్ డీయాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ అంటాం, ఇవనేవి ఏం చేస్తాయి, ఇవి డిక్రీజెస్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్. ఇక్కడ ఉన్నది కాస్త ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. అంతేగాని ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఏం చెప్తావు, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్స్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ తీసుకున్నా, ఇది పోయి ఆర్థో ప్లేస్లో పారా ప్లేస్లో అటాక్ అవుతుంది, దాన్ని ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అంటాం. అదే ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అంటాం, రింగ్ డీయాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ అంటాం. అంటే అక్కడ ఏంది, అవి మెటా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్ అంటాం. అంటే ఎలక్ట్రోఫైల్ పోయి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూపులనేమో, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. అదే ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ విత్ అంటే ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి, అదే ఒకవేళ ఇలాంటి విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎట్ మెటా పొజిషన్ అనే స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఇక్కడ ఏం ఇంక్రీజ్ చేయవు, డిక్రీజ్ చేయవు. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, కామన్ ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే ఏంటిది, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఉన్నది. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇది పోయి ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉన్న దగ్గర పోయి అటాక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ రిచ్ ఎక్కడ ఉంది, ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్లో ఆర్థో పారా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆర్థో పారా దగ్గర అటాక్ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ ఇక్కడ చూస్తే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఏం జరుగుతుంది, ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ డిక్రీజెస్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్. కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది ఈడతో కంపేర్ చేస్తే ఇనిషియల్గా ఇక్కడ అన్ని ఈక్వల్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. లైక్ ఇలా ఉంది, ఇది ఇలా ఉంది, ఇది ఇలా ఉంటే ఇదేమైంది, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ ఇనిషియల్గా అన్ని పెద్దగా ఉన్నాయి అనుకుందాం, అంటే సేమ్ ఉన్నాయి ఇనిషియల్గా వితౌట్ ఈ సిఓహెచ్ గ్రూప్ లేకపోతే. మనకి ఎప్పుడైతే సిఓహెచ్ గ్రూప్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డిక్రీజ్ కావాలన్నట్టు ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయిపోతే ఇప్పుడు దీంట్లో దేనికి ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. ఇది కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా అడగవచ్చు ఎగ్జామ్లో, ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అట్ పారా పొజిషన్, ఇట్లా స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతాడు. మన స్టేట్మెంట్స్ ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడున్న ఆప్షన్స్ ఏం చెప్తున్నాం, మోస్ట్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ నైట్రేషన్. ఇప్పుడు నైట్రో గ్రూప్, నైట్రేషన్ అంటే ఏంది, HNO3 ప్లస్ H2SO4 రెండింటిని తీసుకుంటే మనకు వచ్చేది నైట్రోనియం అయాన్ అంటాం, దాన్ని NO2+ అంటాం. ఈ నైట్రోనియం అయాన్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, అంటే సారీ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఆర్థో పారా దగ్గర అటాక్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఒక్కోసారి ఏమైంది అంటే ఎక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ NO2 ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది మోస్ట్ రియాక్టివ్ కంపేర్ టు బెంజిన్. ఇది 25 times మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ ద బెంజిన్. అందుకనే ఆప్షన్స్లో టోలిన్ అనేది కరెక్ట్. ఒకవేళ ఇంకా ఎక్సెస్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, NO2 ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. దీన్నే TNT అంటాం, ట్రైనైట్రోటోలిన్. ఎక్స్ప్లోజివ్స్లో వాడతాం అన్నట్టు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. TNT యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ప్లోజివ్. ఇంపార్టెంట్ బిట్ అడుగుతుంటాడు కూడా ఎగ్జామ్స్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 ఏంటి, ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ ఫాలోస్. ఆప్షన్ ఏ మార్కోనికాఫ్ రూల్, ఆప్షన్ 2 సేడ్జాఫ్ రూల్, ఆప్షన్ 3 అప్పుల్ రూల్, ఆప్షన్ 4 కరాష్ రూల్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్రెడీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ అనేది ఇలాగ చెప్పిన ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ అని. ఆపోజిట్ ఏంటి దానికి, యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ అయినా కరాష్ ఎఫెక్ట్ అయినా రెండు సేమ్ అన్నట్టు. యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ అయినా అనొచ్చు, దాన్ని కరాష్ ఎఫెక్ట్ అయినా అనొచ్చు. సో దీన్ని పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా అనొచ్చు అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఆప్షన్స్లో రెండు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఏంటి అవి, మార్కోనికాఫ్ రూల్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, కరాష్ ఎఫెక్ట్ అంటే యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్స్ ఏంటివి, సేడ్జాఫ్ రూల్, ఇంకోటి అప్పుల్ రూల్. అప్పుల్ రూల్ అనేది దేనికి చెప్తాం, ఏరోమాటిసిటీ గురించి చెప్తాం, ఎలిమినేషన్ గురించి మాట్లాడడం. 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి, ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి, ఇదంతా ఏరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్. అప్పుల్ రూల్ ఫాలో అయిందని చెప్తాం. అంటే ఉన్న ఒక ఆప్షన్ ఏంది మనకి, సేడ్జాఫ్ రూల్. సేడ్జాఫ్ రూల్ ఏం చెప్పినా, ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్పినా కదా. ఈ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ అనేవి 3-4 టైప్స్ ఉంటాయి.
ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది 1 1, బీటా ఎలిమినేషన్ 1 2, గామా ఎలిమినేషన్ 1 3, అలానే యూనిమాలిక్యులర్ ఎలిమినేషన్స్, బైమాలిక్యులర్ ఎలిమినేషన్స్ E1 అని ఉంటాయి, E2 అని ఉంటాయి, E1CB అని ఉంటాయి. ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఈ E1లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా సేడ్జాఫ్ రూల్ని ఫాలో అవుతాయి. సేడ్జాఫ్ అని అనొచ్చు, జైట్సివ్ అని అనొచ్చు. జైట్సివ్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అంటాం అన్నట్టు. సేడ్జాఫ్ రూల్ ఆర్ జైట్సివ్ ప్రోడక్ట్. ఈ E2 ఎలిమినేషన్లో సేడ్జాఫ్ ఉంటుంది అండ్ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ అని ఉంటుంది అన్నట్టు. అదే ఒకవేళ E1CBలో తీసుకుంటే మోస్ట్లీ హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. హాఫ్మన్ ఎలిమినేషన్ ఇందులో కాన్సెప్ట్స్ ఎట్లా అడుగుతాడు, ఇందులో వీక్ ఎలిమినేటింగ్ ఏజెంట్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుద్ది, స్ట్రాంగ్ రీఏజెంట్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది అట్లా అడుగుతాడు. ఇప్పుడు E1 సేడ్జాఫ్ రూల్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తా. ఇక్కడ 2 ఫ్లోరో ఉంది, అంటే 1 2 3 ఫ్లోర్, 2 ఫ్లోరో బ్యూటేన్ ఉంది. ఎప్పుడైనా దీనికి మనం ఆల్కహాలిక్ KOH, ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడిగిండు, ఇదే పేపర్లో అడిగిండు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లలో కూడా అడిగిండు. ఆల్కహాలిక్ KOH చేస్తే ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి 2 ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. ఏం కావచ్చు, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వచ్చు, అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ OH మైనస్ అనేది హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుంది, ఈ డబుల్ బాండ్ ఇటు వస్తుంది, వెళ్ళిపోయి HF లాగా వెళ్ళిపోతే మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇట్లా అంటే 2 బ్యూటీన్ మిడిల్లో డబుల్ బాండ్స్ రావచ్చు, ఇంటర్నల్ ఆల్కిన్స్ అంటాం వీటిని. ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఏం రావచ్చు, హైడ్రోజన్ ఇక్కడి నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. ఇంకో ప్రోడక్ట్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ రాసి చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటాయి, 3 ఉంటాయి, ఒకటే రాస్తున్నాం మీకు. ఇక్కడ OH మైనస్ సేమ్ తీసుకొని ఏం చేస్తుంది, H తీసుకొని ఇది మళ్ళీ ఇట్లా టర్మినల్ ఆల్కిన్స్ కూడా వస్తాయి. ఇట్లా సేడ్జాఫ్ని హాఫ్మన్ ని చూడొచ్చు. జనరల్గా సేడ్జాఫ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఆల్కిన్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ ఇన్ ద సేడ్జాఫ్ ప్రోడక్ట్ అన్నట్టు. అదే హాఫ్మన్ అయితే అన్స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ వస్తుంది, టర్మినల్ ఆల్కేన్స్ వస్తాయి అన్నట్టు. ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనం తర్వాత చూడొచ్చు. జస్ట్ ఇప్పుడు అడిగిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం అయితే ఏంది, ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ ఫాలో సింపుల్గా సేడ్జాఫ్ రూల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15, ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో నేను 2022 పేపర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మీకు. చూడొచ్చు సేమ్. CH3 which one of the following is most reactive towards the reaction with CH3NGBr? ఈ కాన్సెప్ట్ కాదండి, మనం చేసింది వేరే కాన్సెప్ట్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆప్షన్స్ అయితే ఏమి ఇచ్చాడు, HC డబల్ బాండ్ HO అంటే ఫార్మాల్డిహైడ్, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు అన్నట్టు. HCHO అన్నట్టు సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్. ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చిండు. థర్డ్ ఆప్షన్ ఎసిటోన్ ఇచ్చిండు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చిండు, CH3 CH2 అంటే C2H5 అన్నట్టు, ఇథైల్ గ్రూప్. C డబల్ బాండ్ H అన్నాడా, ఆల్డిహైడ్ అన్నాడా, ఆల్డిహైడ్ అన్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి గ్రిగ్నాడ్ అంటే ఏంటిది, RMGX అంటే గ్రిగ్నాడ్ అంటే RMGX అంటే RMGBr ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇందులో ఏముంటుంది, R మైనస్ ఉంటుంది, MgX ప్లస్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు. ఈ ఆల్కైల్ పార్ట్, నెగటివ్ పార్ట్ ఆల్కైల్ అనేది ఎక్కడ పోయి యాడ్ కావాలి, డెఫిషియెంట్ ఉన్న దగ్గర ఈ న్యూక్లియోఫైల్ అన్నట్టు. ఇది ఈ న్యూక్లియోఫైల్ ఈ పోయి ఎక్కడ యాడ్ కావాలి, మనకి ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందో అటు యాడ్ కావాలి. డెఫిషియెంట్ సెంటర్ ఏంది, ఇది కార్బొనైల్ డెఫిషియెంట్ సెంటర్ అంటాం. ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావాలంటే ఈ కార్బొనైల్ డెఫిషియెంట్, C డబల్ బాండ్ గ్రూప్ అనేది డెఫిషియెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది. సో ఇక్కడ మిథైల్, ఇది ఒకటి మీరు బాగా నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ మిథైల్ ఉంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇథైల్ ఉంది, హైడ్రోజన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనం. ఇది డెఫిషియెంట్ కాబట్టి CH3 అనేది ప్లస్ అయ్యి గ్రూప్, దాని దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇక్కడికి ఇస్తుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ తీయడం వల్ల ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఉండదు అన్నట్టు, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఉండదు. అదే ఒకవేళ ఇక్కడ ఇథైల్ ఉంది, ఇథైల్ కూడా ఏం చేస్తుంది, ఇది తీసుకో అని చెప్పేసి ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి దీని నుంచి ఇస్తుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా డెఫిషియన్సీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ఇది పోయి ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇమీడియట్గా అటాక్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ పోయి అటాక్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఈయన ఎక్కువ ఉంది, ఇంక వచ్చి ఇది ఏం చేస్తుంది, అందుకని అటాక్ కావాలన్నట్టు. ఇక్కడ CH3 ఉంది, CH3లా ఒకటి CH3 ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి H ఉంది. సర్లే, కంపేర్ టు ఈ రెండింటితో పోలిస్తే ఈడ కొంచెం ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఉంది. ఇంకా దీంతో పోలిస్తే ఇక్కడ పూర్తిగా ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఉంది కాబట్టి R మైనస్ పోయి ఇక్కడే అటాక్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ అటాక్ అయినప్పుడు ఇది O మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ డెఫిషియెంట్ పరంగా చూస్తే ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కంపేర్ టు ద కీటోన్స్ అన్నట్టు. ఇది కీటో గ్రూప్, ఇది ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్, తెలుసు కదా. ఇది C డబల్ బాండ్ OH అంటే కీటోన్, ఇది ఆల్డిహైడ్. అందుకని ఇప్పుడు మోర్ రియాక్టివ్ ఎక్కడ, ఈ CH3 మన ఫార్మాల్డిహైడ్ లో మోర్ రియాక్టివ్ అన్నట్టు. సింపుల్, ఏం లేదు కాన్సెప్ట్. ఇట్లా మీకు విడమర్చి చెప్తే ఈజీ ఉంటుందని చెప్పినా కానీ మామూలుగా అయితే ఏం చెప్తారు, ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దెన్ కీటోన్స్ అని చెప్పి చెప్తారు స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ
So next question 16. Ethyl derivative of acetoacetic ester on base hydrolysis gives. ఇక్కడ ఏమంటాడు? ethyl derivative of acetoacetic ester on base hydrolysis. ఫస్ట్ అసలుకి EAA ethyl acetoacetic ester. ఆల్రెడీ ethyl derivative of acetoacetic ester అంటే ethyl acetoacetate అన్నట్టు. దీన్ని ఎట్లా రాయాలి? ఎప్పుడైనా ethyl acetoacetate కదా. ఫస్ట్ ఎసిటో గ్రూప్ అంటే ఇది ఎసిటో గ్రూప్. నెక్స్ట్ ఎసిటేట్ అంటే ఏంటిది? మనకు తెలిసింది CH3 ఎస్టిక్ యాసిడ్ కదా. ఎస్టిక్ యాసిడ్ నుంచి వచ్చే అయాన్ ఎసిటేట్ O- అంటాం. ఇది ఎసిటో గ్రూప్, ఇది ఎసిటేట్ గ్రూప్. ఇథైల్ అంటే ఏం చేస్తాం? ET ఇథైల్ గ్రూప్, ఇది ET. ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తాన్ని కలుపుతాను నేను. ఇక్కడ CH3 ఉంది కదా, దీన్ని CH2 రాసుకొని కలిపేస్తాం. ఇక్కడ O- ఉంది కదా, దీన్ని OET లాగా రాస్తా. ఇట్లా చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. ఇథైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ EAA అపాన్ బేస్ హైడ్రాలసిస్ H2O or H+. ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ఇస్తుంది అన్నట్టు. ఎట్లా బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ OH, ఇక్కడ H అంటే వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏమైతే టూ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. హైడ్రాలసిస్ అనేది కీటోనిక్ హైడ్రాలసిస్ ఉంటుంది, బేస్ హైడ్రాలసిస్, ఎసిడిక్ హైడ్రాలసిస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. CH3 C డబల్ బాండ్ O, CH2 C డబల్ బాండ్ OH. ఇది ఎసిటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ అన్నట్టు. అంటే ఎసిటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనేది వస్తుంది, ప్లస్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఓన్లీ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అని ఇచ్చిండు. ఎసిటిక్ యాసిడ్తో పాటు వేరే ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చిండు, కానీ నాకు తెలిసిన ఆప్షన్ అయితే ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇది అన్నట్టు. ఎసిటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అని ఇచ్చిండు, ఈథైల్ ఆల్కహాల్ కూడా ఇచ్చారు. లేదంటే ఇట్లా కూడా దాన్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఎట్లా బ్రేక్ చేయొచ్చు? ఇంకో పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇక్కడ బ్రేక్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ OH వచ్చింది, ఈడ కూడా బ్రేక్ చేస్తాడు. ఎట్లా? ఈడ కూడా H రాసి ఈడ OH రాస్తాడు. ఇక్కడ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయితే CH3 C డబల్ బాండ్ OH అంటే ఇక్కడ ఏమైతే CH3 COH 2 మోల్స్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇట్లా కూడా బ్రేక్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఇక్కడ ఒక ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఒక ఇథైల్ ఆల్కహాల్. కొంచెం అంబిగ్యూటీ అయితే ఉంది క్వశ్చన్స్లో, కొన్నిటికి అయితే కొంచెం క్లారిటీ లేవు కొన్ని క్వశ్చన్స్, కానీ మ్యాక్సిమం అయితే ఓకే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. చాలాసార్లు చాలా ఎగ్జామ్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. ద క్లెయిజెన్ కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? బీటా హైడ్రాక్సిలిక్ ఎస్టర్, గామా కీటో ఎస్టర్, గామా హైడ్రాక్సిలిక్ ఎస్టర్, బీటా కీటో ఎస్టర్. ఇట్లా ఒక 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు. అసలు ఫస్ట్ మనకి క్లెయిజెన్ కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి అన్నట్టు. మన క్లెయిజెన్ కండెన్సేషన్ తెలియకుండా దాంట్లో ఉండి ఇంటర్మీడియట్ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎట్లా తెలుస్తుందో మనకు తెలియదు కదా. అందుకే క్లెయిజెన్ కండెన్సేషన్ అంటే ఎస్టర్స్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 1 alpha hydrogen. Esters having at least 1 alpha hydrogens in presence of the base, it gives the beta keto ester. ఇందులో మనకి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ క్లెయిజెన్ కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద ఆల్డోల్ కండెన్సేషన్. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో మీకు ఆల్డోల్ కండెన్సేషన్ వీడియో అయితే చేసిన, ఒకసారి వెళ్ళి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూడండి. ఇప్పటివరకు ఎవరు చూడలేదు. 2021, 2022 కూడా క్వశ్చన్స్ చేసిన. మీకు ఇంకా కొంచెం మోర్గా నాలెడ్జ్ రావాలి క్వశ్చన్స్ మీద అంటే మన సిపి గెట్ పీజీ ఎంట్రన్స్ తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా చేసిన, అవి కూడా చూడండి. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి తీసుకుంటున్నా, డెరివేటివ్ తీసుకోండి, ఎస్టర్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి. నేనేం చేస్తున్నా? CH3 C డబల్ బాండ్ OET, ఇది ఒక ఎస్టర్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక బేస్ వేసిన, NaOMe సోడియం మిథాక్సైడ్ వేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. వేసి ఇందులో ఉన్న యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ H, ఈ బేస్ వచ్చి దీన్ని తీసుకుందాం అనుకున్నాం. ఎందుకంటే Na+ MEO- ఉంటుంది, MEOH ఫామ్ అవుతుంది. ఇది పోయి ఇక్కడ ఫామ్ అయితే నీకు వచ్చే ఇక్కడ ఏముంటుంది? CH2 C డబల్ బాండ్ OET ఉంది, అంటే CH2- ఉంది. ఇంకో మోల్ తీసుకోండి, సేమ్ CH3 C డబల్ బాండ్ OET తీసుకుంటాం. అక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఏది ఆల్డోల్ కండెన్సేషన్, ఇక్కడ ఎస్టర్ గ్రూప్ ఉంది, అంతే తేడా. ఇప్పుడు ఇది పోయి ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం రాస్తావు? దీన్ని యాజిటీస్ రాస్తున్నా, CH3 ఈ C డబల్ బాండ్ ఓని యాజిటీస్ రాస్తున్నా, ఇక్కడ ఉన్న OETని కిందికి రాస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మైనస్ గ్రూప్ ఉంది కదా, అదంతా వచ్చిన గ్రూప్ని అటాక్ అయిన గ్రూప్ని ఇక్కడ రాస్తున్నా మీకు ఈజీగా ఉండడానికి. C డబల్ బాండ్ OET.
ఎప్పుడైతే ఇది పోయి ఇక్కడ ఎడాక్ అయిందో ఇక్కడ ఇది పైకి పోయి O- అవుతుంది కదా, అది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం మీకు O- అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే O- అయిన తర్వాత అక్కడ పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం O- అయింది. ఇప్పుడు ఈ O- ఇటు వచ్చిన తర్వాత ఈ డబల్ బాండ్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇటు OET గ్రూప్ వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు వచ్చే ప్రోడక్ట్ చూడండి, CH3 C డబల్ బాండ్ O CH2 C డబల్ బాండ్ O OET. ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఇస్తే ఇది ఆల్ఫా ప్లస్, ఇది బీటా ప్లస్, దీన్ని బీటా కీటో అంటాం. బీటా కీటో ఎస్టర్. అందుకని క్లేజన్ కండెన్సేషన్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే బీటా కీటో ఎస్టర్. ఏదో ఆర్గానిక్ అనగానే టఫ్ ఉంది, ఫిజికల్ అనగానే ఏదో మామూలుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఆర్గానిక్ అనగానే తీరే ఉంది, అట్లా కాదు. మీరు పీజీ ఎంట్రన్స్ క్వాలిఫై కావాలంటే కంపల్సరీ అన్ని తరువుగా చదవాలి. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ అడగవచ్చు, బీటో కీటో ఎస్టర్ ఇంటర్మీడియట్ ఏందని అడుగుతాడు రేపు. బీటో కీటో ఎస్టర్ ఏం తీసుకుంటాం, ఆల్ఫా హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ ఈథర్ ఎస్టర్స్ హ్యావింగ్ అట్లీస్ట్ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అనేది తీసుకుంటాం అన్నట్టు. ఇది జనరల్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇది 17th క్వశ్చన్. ఈ అన్ని వీడియోస్ ఒకటేసారి చేయడం, ఇంత పెద్ద లెంతీ వీడియోస్కి చాలా మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నట్టు. ఎప్పుడైతే ఎడిటింగ్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ టైం పేస్ చేసినంత చాలా ఎడిటింగ్ అయితే ఉంటుంది. అందుకే మీకు పార్ట్స్ వైజ్గా చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాం క్వశ్చన్స్, ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని. ఒకసారి వీడియో రికార్డ్ అవుతుందో లేదో చూసేద్దాం మనం. ఓకే, రికార్డ్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18. కొంచెం స్లో అవుతున్నట్టుంది కానీ మీకు కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అండర్స్టాండ్ కావడం కోసం చెప్తున్నాను. సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ డాష్ ఐసోమర్స్ అన్నాడు. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చిండు, పొజిషనల్ అన్నాడు, ఫంక్షనల్, టాటోమెర్ అండ్ మెటామర్స్ అన్నాడు. ఏం లేదు, ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ సైనైడ్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ ఐసోసైనైడ్ గ్రూప్ ఉంది, రెండు గ్రూప్స్ సేమ్. ఒకవేళ అలా కాకుండా నేను CH3NO2 తీసుకుంటా, ఇది ఒకటి. ఒకవేళ అలా కాకుండా సేమ్ CH3ONO అని తీసుకుంటా. దీన్ని ఎట్లా చెప్తాం, CH3NO2ని ఆల్కైల్ నైట్రేట్, నైట్రో ఆల్కేన్ అని చెప్పవచ్చు సింపుల్గా. ఎందుకంటే ఇది నైట్రో గ్రూప్ కదా, నైట్రో ఆల్కేన్, నైట్రో ఆల్కేన్ అని చెప్తావు. అదే ఇలాంటి అట్లా ఏం చెప్పొచ్చు, CH3ONOని ఆల్కైల్ నైట్రైట్, ఆల్కైల్ నైట్రైట్. అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంది, ఒకటే కార్బన్ ఉంది, ఒకటే కార్బన్ ఉంది, మూడు హైడ్రోజన్స్, ఒక నైట్రోజన్, ఒక నైట్రోజన్. ఆక్సిజన్ ఈడ రెండు ఉంటే ఈడ కూడా రెండే ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి అడిగి మీకు ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకటి ఎస్టర్ తీసుకోండి, CH3 CH2OH. దీని ఫార్ములా రాయండి, ఎంత, C2H5 అయితే H6O అన్నట్టు. ఇది ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇది ఒక ఐసోమర్ అన్నట్టు. అలా కాకుండా CH3OCH3 ఈథర్, ఇదేం ఆల్కహాల్, ఇదేం ఈథర్. ఇందులో కూడా 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి, C2H6O. ఇవి కూడా 2 ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అంటాం. ఇట్లా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డిఫరెంట్గా ఉండి వాటిని ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అంటాం. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏమన్నాడు, సైనైడ్ అండ్ ఐసోసైనైడ్ అనేవి 2 డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ క్వశ్చన్ అడిగిండు డైరెక్ట్. సైనైడ్, ఐసోసైనైడ్, CNNC చెప్పొచ్చు అన్నట్టు ఫంక్షనల్ ఐసోమర్స్ అని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. Which of the following order is correct for reactivity of pyrrole, furan, thiophene and benzene? మీకు ఒకసారి aromaticity, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా. aromaticity వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చింది ఒకసారి చూడండి. బెంజీన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, పిర్రోల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, థయోఫీన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ప్యూరాన్ అన్నాడు. ఫస్ట్ ఇట్లలో అన్నిట్లలో బెంజీనే ఉంది, లాస్ట్ ఒక ఆప్షన్లో మాత్రం పిర్రోల్ ఉంది. దీన్ని మీరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ aromaticity ఆర్డర్ తెలియాలి మీకు. ఫస్ట్ ఏంటంటే బెంజీన్ ఈజ్ మోర్ aromatic దాన్ థయోఫీన్, దాన్ పిర్రోల్. ఆఫ్టర్ పిర్రోల్ తర్వాత లాస్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ఏముంటుంది, ప్యూరాన్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్. అసలు ఫస్ట్ ఇవి ఏ పేర్లు రాసుకున్న బాగా స్ట్రక్చర్లు అయితే తెలుసు కదా మీకు, ఇంకా నేను రాయట్లేదు. ఎందుకంటే ఏదో ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలాగా మళ్ళీ స్ట్రక్చర్లు రాసి ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకు ఉండే టైం మొత్తం అయిపోతుంది, ఇంకేముండదు లాస్ట్కి. పిర్రోల్ అంటే నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ అయితే సేమ్ ఇట్నే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఓ ఉంటుంది. ప్యూరాన్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ బెంజిన్కి రెజొనెన్స్ ఎనర్జీ ఏంటంటే 36 kcal/mol, థయోఫీన్కి వచ్చేసి 36 kcal/mol, 30 ఉంటుంది, దీనికి 22 ఉంటుంది, దీనికి 16 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీకు వచ్చే 2024 క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు డైరెక్ట్.
రైట్ ద ఏరోమాటిసిటీ ఆర్డర్ అని చెప్పి, ఇది ఏరోమాటిసిటీ ఆర్డర్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటాడు బాగా, ఫ్యూరాన్ పిర్రోన్లో దేనికి ఏరోమాటిసిటీ అని చెప్పేసి. ఇందులో సల్ఫర్ ఉంది, నైట్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఏరోమాటిసిటీ అంటే మోర్ స్టేబుల్ అన్నట్టు, ఏరోమాటిక్ మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ రాస్తాను, రియాక్టివిటీ రాసిన అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రియాక్టివిటీ రాస్తే ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి తీసుకుంటున్నా రియాక్టివిటీ జనరల్ రియాక్టివిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్, తర్వాత ఆక్సిజన్ అంటే ఫ్యూరాన్ అన్నట్టు, తర్వాత నైట్రోజన్, తర్వాత సల్ఫర్. అలా కాకుండా ఈ క్వశ్చన్లో ఒకటి ఏం అడగాలంటే జనరల్గా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ సైడ్ ఉంటే ఎట్లుంటుంది అనేది, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ మోర్ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్లో రియాక్టివిటీ ఎట్లుంటుంది అంటే, రియాక్టివిటీ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఫ్యూరాన్ ఉంటుంది ఎన్ నైట్రోజన్, తర్వాత ఆక్సిజన్, తర్వాత సల్ఫర్, NOS అన్నట్టు, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ టువర్డ్స్ NOS అన్నట్టు ఇది. అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ఆప్షన్స్లో డైరెక్ట్ ఏం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, బెంజీన్ అనేది లెస్ రియాక్టివ్ కాబట్టి బెంజీన్ ఉన్న దాంట్లో 1, 2, 3లలో ఫస్ట్ బెంజీనే ఉంది కాబట్టి అన్ని ఆప్షన్స్ తీసేస్తే మిగిలింది ఏంటిది, ఫస్ట్ రియాక్టివిటీలో పిర్రోల్, తర్వాత ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్, లాస్ట్ బెంజీన్ వస్తుంది. కాకపోతే అక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం మెన్షన్ చేయాలి, టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్. జనరల్గా నార్మల్ రియాక్టివిటీ అయితే ఓన్లీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్యూరాన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకేం ట్రబుల్ కూడా కాదన్నట్టు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 20, ఇది థియరిటికల్గా మాస్ స్పెక్ట్రమ్ మీద 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కూడా వచ్చినాయి. మోస్ట్ ఇంటెన్స్ పీక్ ఇన్ మాస్ స్పెక్ట్రా అంటాడు. దేనికి మాస్ స్పెక్ట్రా అంటే, మామూలు మాస్ స్పెక్ట్రా అంటే M/Z రేషియోకి మీరు గీసేది ఇంటెన్సిటీకి గీస్తే మాస్ స్పెక్ట్రా అంటాం. అంటే ఏం లేదు, ఒకటి బేస్ పీక్ వస్తుంది అన్నట్టు, హైయెస్ట్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఉన్న పీక్ బేస్ పీక్ అంటాం అన్నట్టు. ఇది ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అడిగిండు, ఈ పేపర్లు అడిగిండు, ఇంతకుముందు పేపర్లు అడిగిండు, చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అడిగిండు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం. ఇట్లా పీక్స్ వస్తాయి అన్నట్టు. ఇది బేస్ పీక్ అంటాం, హైయెస్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఉన్న పీక్ని బేస్ పీక్ అంటాం. ఇది దేని గ్రాఫ్ గీస్తారంటే M/Z ఇంటెన్సిటీ గీస్తాం. ఇందులో స్టేట్మెంట్స్ జనరల్గా మాస్ స్పెక్ట్రా ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ చూడాలి ఒకసారి. 2-3 క్వశ్చన్స్ అడిగింది దీని నుంచి. ఫస్ట్, మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై అన్నోన్ కాంపౌండ్స్ విత్ ఏ శాంపుల్ అండ్ టు ఎలిసిడేట్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఇందులో ఏమడుగుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడిగింది ఫస్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఫర్ మాస్ స్పెక్ట్రా, ఏది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతుండ్రు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్పిన, మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై అన్నోన్ కాంపౌండ్స్, అంతే కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ సే CH3 CH2 OH ఉంది అనుకుందాం. ఇది ఇట్లా ఏం చేస్తుంది, ఇందులో OHని బ్రేక్ చేసి OH మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇస్తుంది, దీని మాలిక్యులర్ ఇథైల్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇస్తుంది. అంటే ఐడెంటిఫై ద అన్నోన్ కాంపౌండ్స్ విత్ ఇన్ ఏ శాంపుల్ అండ్ టు ఎలిసిడేట్ ద స్ట్రక్చర్, ఇది కరెక్ట్ అన్నట్టు స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుండు, పార్టికల్స్ ఆర్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై దేర్ మాస్ టు చార్జ్ M/Z అండ్ రిలేటివ్ అబాండెన్స్ అంటున్నా ఇంటెన్సిటీ అన్న సేమ్, ఇది సెకండ్ పాయింట్ కరెక్ట్. దేనికి గ్రాఫ్ అన్నట్టు. థర్డ్ది, ద టెక్నిక్ ఈజ్ బేసికల్లీ స్టడీస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అయనైజింగ్ ఎనర్జీ అండ్ మాలిక్యూల్, ఇది కూడా మాలిక్యూల్స్ ఎట్లా అయనైజ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు. ఇది కూడా స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అయనైజ్ అవుతాయి, తర్వాత యాక్సిలరేషన్ అయితే, తర్వాత డిఫ్లెక్షన్ అవుతాయి, డిఫ్లెక్షన్ నుంచి డిటెక్షన్ పోతుంది. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అన్నట్టు. మీరు లాస్ట్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఉండే ఆర్డర్ ఏందని అడిగిండు, అయనైజేషన్, యాక్సిలరేషన్, డిఫ్లెక్షన్, దెన్ డిటెక్షన్. అంటే ఏం లేదు, అయనైజేషన్ అంటే మాలిక్యూల్ ఫస్ట్ ఇక్కడ బర్న్ చేస్తాం, అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మాలిక్యూల్ని బర్న్ చేసిన తర్వాత అవి యాక్సలరేట్ అయిపోయి యానోడ్ క్యాథోడ్ నుంచి యాక్సలరేట్ అయిపోతాయి, తర్వాత డిఫ్లెక్షన్ ఇలా అంటే సపరేట్ అయిపోతాయి అన్నట్టు. అంటే దేనికి సంబంధించిన మాస్ అవి గుర్తిస్తాయి, తర్వాత అవి డిటెక్ట్ చేస్తాయి అన్నట్టు. అయితే ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటుండు, అయనైజేషన్ అనేవి ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం, దిస్ టెక్నిక్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సాలిడ్ శాంపుల్ తీసుకొని మాస్ స్పెక్ట్రో చేయాలంటే కాదు, ఎందుకంటే అయాన్స్ రూపంలో ఉండాలి మనకి. అంటే సాలిడ్ కాకుండా డైరెక్ట్ లిక్విడ్ తీసుకొని దాన్ని మెల్ట్ చేసుకోవచ్చు, లిక్విడ్ తీసుకొని దాన్ని ఎవాపరేట్ చేస్తారు అన్నట్టు. బంబార్డ్ చేసేటప్పుడు ఎవాపరేట్ చేసేస్తే అది డైరెక్ట్ వేపర్ ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోయి అయాన్స్గా ఫామ్ అవుతుంది, అంతేగాని సాలిడ్ని తీసేసుకుంటే మనకు రాదన్నట్టు. ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఆల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఏమున్నాయి, సాలిడ్, లిక్విడ్, ఇంకోటి గ్యాస్ అన్నట్టు. అందుకనే ఇది సాలిడ్స్ పని చేయదు మనకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21, the Joule-Thomson coefficient is 0 at
జౌల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 0 ఎట్ ఏమంటుండు క్రిటికల్ టెంపరేచర్, ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్, అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్, ఈక్వల్ టెంపరేచర్. మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తా సింపుల్గా, ఇది ఎప్పటికి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్. ఎవరైతే కెమిస్ట్రీలో ఉందాం, కాంపిటేటివ్స్ రాద్దాం, జేఆర్ఎఫ్ నెట్ కొడదాం, పిహెచ్డి చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు కానీ, పీజీ ఎంట్రన్స్ క్రాక్ చేయాలని కానీ ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటంటే ∂T/∂P/H ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఒకసారి డైరెక్ట్ అడుగుతుంది, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ -1/Cp ఇంటూ ∂H/∂P/T. దీన్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే, మీకు తిరుపతి టు హైదరాబాద్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. టీ అంటే తిరుపతి, టీపీ అంటే తిరుపతి టు హైదరాబాద్, హెచ్ అంటే హైదరాబాద్. దీన్ని జస్ట్ ఇక్కడ రివర్స్ రాయండి, హెచ్పిటి అయిపోయింది. దీన్ని ∂T/∂Ph ని దీన్ని μJT అంటాం. μJT ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్నే జౌల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ అంటాం, ∂H/∂P/T. ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, అసలు మీకు తెలియాలి అసలు జౌల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే వేస్ట్ కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే μJT ఈజ్ 0 ఎట్ ఎక్కడ అని అడుగుతుండు. అయితే దీనికంటే ముందు ఏం చేయాలంటే, ఈ జౌల్ థామ్సన్ ఇంకొక బిట్ ఏం అడుగుతారు ఎగ్జామ్స్లో అంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఐసో ఎంథాల్పిక్ ప్రాసెస్. ఐసో ఎంథాల్పిక్ అంటే ΔH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ జౌల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్? ఆప్షన్ ఏ, ఇట్ ఈస్ ఏ ఐసో ఎంథాల్పిక్, నెక్స్ట్ ఐసో థర్మల్ ప్రాసెస్, ఇట్లా డిఫరెంట్గా అడుగుతుంటాడు. కానీ ఇది ఐసో ఎంథాల్పిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలి మీరు. అయితే ఇప్పుడు మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తా. μJT అనేది ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటిది? టైడ్, మన టీఐతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఒక సింపుల్గా చెప్తాను మీకు. μJT అనేది 0 ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగటివ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ నేను μJT ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తాను. ఫస్ట్ ఎట్ టిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎట్ టిఐ సింపుల్గా ఎట్ టిఐ μJT ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఎట్ టిఐ దగ్గర μJT ఈజ్ 0 అంటే నో కూలింగ్, నో హీటింగ్. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు. ఎట్ టిఐ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ దగ్గర μJT 0, నో కూలింగ్, నో హీటింగ్. నెక్స్ట్ అబౌవ్ టిఐ అంటే ఎట్లా రాస్తున్నట్టు ఇట్లా ఫస్ట్ ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెగటివ్, ఇక్కడ హెచ్, ఇట్లా అంటే ఇక్కడ అబౌవ్ టిఐ దగ్గర μJT ఎంత? నెగటివ్. అండ్ ఇక్కడ హీటింగ్ టేక్స్ ప్లేస్, ఇట్లా రాసుకోండి గుర్తుండడం కోసం. హీటింగ్ టేక్స్ ప్లేస్, ఇది అబౌవ్ టిఐ. ఇది అడిగిండు చాలా, మన యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిండు, నెక్స్ట్ అడగొచ్చు కూడా మీకు కూడా. అబౌవ్ టిఐ వాట్ హ్యాపెన్స్? అబౌవ్ టిఐ దగ్గర MJT ఏమైంది అంటాడు? నెగటివ్ అవుతుంది. అదే ఒకవేళ ఇంకా ఆల్రెడీ తెలిసినాయి కదా. నెక్స్ట్ బిలో టిఐ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ దగ్గర MJT ఏముంటుంది? ఇంకా ఆల్రెడీ 0 నెగిటివ్ అయిపోయింది కాబట్టి పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూలింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ అని చెప్పాలి. ఇది వెరీ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. మీకైతే నేను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ చూడండి. ద జౌల్ థామ్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 0 ఎట్ ఎక్కడ? టిఐ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్. ఒకవేళ అడుగుతాడు క్వశ్చన్, MJT ఈజ్ నెగటివ్ ఎక్కడ? అబౌవ్ టిఐ. లేదంటే హీటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటాడు? అబౌవ్ టిఐ MJT నెగటివ్ అంటాడు. అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్, ఒక 10 క్వశ్చన్స్ తయారు చేయొచ్చు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ నుంచి. సింపుల్గా చెప్పినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ చదివి మీరు కొన్ని బుక్స్ రెఫర్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేనైతే మీకు చూపిస్తా. మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి కొంచెం, మన ఛానల్ మనకు కూడా కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. ఇదైతే మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్. డైరెక్ట్ మీరు బుక్ తీసుకొని సాలిడ్ స్టేట్ టాపిక్ ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు, దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు అన్నట్టు. బేరియం సల్ఫేట్ క్రిస్టల్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రిస్టల్ అంటాడు. బేరియం సల్ఫేట్ కానీ, KNO3 కానీ, Ka2SO4 ఇవి ఏవైనా కానీ, ఇంకా రాంబిక్ సల్ఫర్ కూడా అంటాడు. ఇది కూడా ఒకసారి అడిగింది. రాంబిక్ సల్ఫర్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఆర్థోగోనల్ సిస్టమ్స్. ఆర్థోగోనల్ సిస్టమ్, ఈ ఆర్థోగోనల్ సిస్టమ్స్ మీద ఈసారి 2 క్వశ్చన్స్ 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఒకటేమో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిండు, గేట్ల కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ 2022 పేపర్లు కూడా అడిగిండు. మీకు ఈ వీడియో మీద కంప్లీట్గా అది వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు వదిలేయండి. సో ఇది డైరెక్ట్ బేరియం సల్ఫేట్ కదా, ఆర్థోగోనల్ సిస్టమ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇది ఒక చార్ట్ ఉంటుంది, మీరుంటే మీకు ఇదే వీడియోలో మీకు ఒకసారి చూపిస్తా.
ఆ చార్ట్ బట్టి కొట్టండి. ఇప్పుడు కేసీఎల్ అవి ఉంటేనేమో మన క్యూబికల్ సిస్టమ్, ఎన్ఏసీఎల్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, అవి ఉంటే వీలుంటే పెడతా పిక్చర్, మీరు ఒకసారి అవి బైహార్ట్ చేయండి సరిపోతే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 ఒకసారి మనం వీడియో చూద్దాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23 ఏం చెప్తుండు? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ డస్ నాట్ లీడ్ టు అడ్సార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అంటాడు. అడ్సార్ప్షన్ ప్రాసెస్కి ఏది కాదంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ప్లాటినం, hydrogen gas in contact with the palladium, acetic acid in contact with the charcoal, decolorization molasses by animal charcoal. నేను కొన్ని బుక్స్ రెఫర్ చేసిన, దాంట్లో అయితే మీరు ఆల్రెడీ పీజీలో ప్రాక్టికల్ చేస్తారు. ఇంకా నెక్స్ట్ మీరు ఆఫ్టర్ ఇది క్వాలిఫై అయితే చేస్తారు. దాంట్లో మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది అడ్సార్ప్షన్ అని. దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే అడ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ చార్కోల్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి. అది డైరెక్ట్ అంటే ఈ ఆప్షన్ మనం డైరెక్ట్ తీసేయచ్చు అన్నట్టు. ఇందులో ఏది జరగదని అన్నట్టుగా మ్యాక్సిమం అయితే అన్నీ జరుగుతాయి. డీకలరైజేషన్ జరుగుతుంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ప్లాటినం, పల్లాడియం అన్నీ జరుగుతాయి. ఈ క్వశ్చన్లో అయితే కొంచెం యాంబిగ్యూటీ ఉంది. వాళ్ళు అయితే ఇచ్చిన ఆప్షన్లో అయితే సెకండ్ అని ఇచ్చిండు, కానీ అన్నీ అయితే జరుగుతాయి. నాకు ఉన్న అవేర్నెస్ ప్రకారం చెప్తున్నా, బుక్స్ రెఫర్ చేసిన కొన్ని నేనైతే. నెక్స్ట్, ద గోల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూ లయోఫిలిక్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద ఆర్డర్. గోల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూ లయోఫిలిక్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ఏ ఆర్డర్ అన్నాడు. ఆప్షన్స్ ఇట్లా ఇచ్చిండు. స్టార్చ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ గమ్ అరబిక్, అది గుమ్ అరబిక్ అని ఉంది కానీ గమ్ అరబిక్ దాని పేరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిలాటిన్, ఇది ఒక ఆప్షన్, జిలాటిన్ ఇచ్చిండు. ఇట్లా 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. సో దీని యొక్క గోల్డ్ నెంబర్ ఏంటంటే గమ్ అరబిక్ది 0.15, దీని గోల్డ్ నెంబర్ వచ్చేసి స్టార్చ్ది 25 to 50 ఉంటుంది. దీనిది వచ్చేసి 0.005 to 0.001 అలా ఉంటుంది అన్నట్టు. అయితే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు చూడండి. ఏం అడిగిండు? గోల్డ్ నెంబర్ అడిగిండు. గోల్డ్ నెంబర్ అడిగితే ఏముండాలి? స్టార్చ్, గమ్ అరబిక్, జిలాటిన్ అని ఉంది కదా, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ రాయమన్నాడు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అదే అడిగింది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. డిక్రీజ్ అయినా ఇంక్రీజ్ అయినా ఎట్లుండాలి? డిక్రీజింగ్ రాయాలంటే ఇట్లా ఉండాలి అన్నట్టు. ఇది చిన్నది కదా అంటే ఇట్లా ఉండాలి ఆప్షన్. జిలాటిన్ ఫస్ట్ ఉండాలి, తర్వాత గమ్ అరబిక్ ఉండాలి. ఇంక్రీజ్ అయినా ఎట్లా రాయినా సేమే అన్నట్టు. గమ్ అరబిక్ ఉండాలి, తర్వాత స్టార్చ్. ఇలాంటి ఆప్షన్ ఉందా చూడండి, ఉంటే ఇదే కరెక్ట్. అసలు ఇట్లాంటి ఆప్షనే లేదు. ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబో పెట్టాలి. లేదంటే ఇలాంటి ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, స్టార్చ్, గమ్ అరబిక్ అని. నన్ ఆఫ్ ద ఎబో కాదు ఆన్సర్. స్టార్చ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత గమ్ అరబిక్ తక్కువ ఉంటుంది, జిలాటిన్. ఇది అసలు యాక్చువల్ కరెక్ట్ అన్నట్టు. మీకు ఒక బుక్లో కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇచ్చిండు డైరెక్ట్. లయోఫిలిక్ ది ప్రొటెక్టివ్ కొలైడ్ ది గోల్డ్ నెంబర్ అన్నట్టు. అసలు గోల్డ్ నెంబర్ అంటే ఏంటిది? జనరల్గా గోల్డ్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే మనం ప్రొటెక్టివ్ కొలైడ్ యూజ్ చేస్తాం కదా, దాంట్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ ద మనం గోల్డ్ సోల్ 10% మనం 1 mg ఆఫ్ గోల్డ్ సోల్ ప్రొటెక్టివ్ కాకుండా పీపీటీ కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. దానికోసం మనం 1 ml ఆఫ్ 10% NaCl యాడ్ చేస్తాం. దీన్ని మనం గోల్డ్ నెంబర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. హయ్యర్ ద గోల్డ్ నెంబర్, లోయర్ విల్ బి ద ప్రొటెక్టింగ్ పవర్. హయ్యర్ గోల్డ్ నెంబర్, లోయర్ విల్ బి ద ప్రొటెక్టింగ్ పవర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఏం లేదు, ద నెంబర్ ఆఫ్ లయోఫిలిక్ కొలైడ్స్ జస్ట్ ప్రివెంట్స్ ద పీపీటీ. అంతే, పీపీటీ అని చెప్పి మనం చెప్పి NaCl అని కొంచెం స్టేట్మెంట్ అయితే అంత పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇది కాదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 25, ద మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ గిబ్స్ ఫేజ్ రూల్. ఫేజ్ రూల్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతుండు. ఒక స్టేట్మెంట్ మీకు ఇంకోటి చెప్తా, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. P + F = C + 2. ఇది ఫేజ్ రూల్ స్టేట్మెంట్. P అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్, F అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, C అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్. ఒకవేళ రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ రూల్ అంటాడు, కండెన్స్డ్ ఫేజ్ రూల్ అంటాడు. రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ రూల్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ P+2 బదులు C+1, C+2 బదులు C+1. ఇది ఆల్రెడీ అడిగిండు కాబట్టి చెప్తున్నా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తీసి చూడండి. లాస్ట్ 3 పేపర్లలో ఈ క్వశ్చన్ లేకపోతే నన్ను అడగండి మళ్ళీ ఒకసారి. P + F = C+1. రెడ్యూస్డ్ ఫేజ్ రూల్ ఏందని అడిగిండు డైరెక్ట్. ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్ P + F = C+2.
ఇట్లా కాకుండా దీని మీద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి అడుగుతాడు. నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఎన్ని, నెంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎన్ని, ఇట్లా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. A molecule returns from the excited singlet state to ground singlet state with emission of light. The process is known as. మీరు జాబ్లాన్స్కీ డయాగ్రామ్ అలాంటి చదివే ఉంటారు కదా డిగ్రీలో, చదవకపోతే ఒకసారి ఏంటంటే సింపుల్గా ఇది S0 స్టేట్, ఇది S1 స్టేట్, ఇది S2 పైన S3 అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. మనకి ఎప్పుడైతే when the photon is falls on the surface of the metal surface, the electrons are get ejected and it goes to excited state. ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అయినది మళ్ళా రివర్స్ వస్తే దాన్ని ఫ్లోరోసెన్స్ అంటాం. ఇదేమంటాం? ఎగ్జైటేషన్ అంటాం ప్రాసెస్ని. దీన్ని ఫ్లోరోసెన్స్ అంటాం. అలానే ఇక్కడ S0 ఉన్నాయంటే ఇక్కడ T1 ఉంటుంది, ఇక్కడ T2 ఉంటుంది, ఇక్కడ T3 ఇట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు, ఇక్కడ పైన S3 ఉంటుంది. అయితే ఈ ఫ్లోరోసెన్స్, పాస్ఫారిసెన్స్, ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్, ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్ అనే 4 ఉంటాయి. ఫ్లోరోసెన్స్, పాస్ఫారిసెన్స్, ఇది పాస్ఫారిసెన్స్, ఇది ఫ్లోరోసెన్స్. వీటిని రేడియేటివ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సింబల్ ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే ఒకవేళ IC ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్, ISC ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్, వీటిని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే నాన్ రేడియేటివ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సింబల్ వచ్చేసి ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇది ఫ్లోరోసెన్స్. పాస్ఫారిసెన్స్ అంటే ఏంటంటే T1 నుంచి S0కి వచ్చే స్టేట్ని పాస్ఫారిసెన్స్. మన జూనియర్ లెక్చరర్ ఎగ్జామ్ అడిగిండు క్వశ్చన్, సింపుల్గా బేసిక్ అడిగిండండి. S1 to S0, T1 to S0 ఏంది ప్రాసెస్ అని అడిగిండు. ఫ్లోరోసెన్స్ ఇదేంటిది, పాస్ఫారిసెన్స్ అంటాం. ఇంతే, ఇంకేం లేదు. అదే ఒకవేళ వితిన్లో జరిగితే ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్ ఇట్లా. అదే ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇట్లా జరిగితే ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్, ఇట్లా వీటి ఇంటర్ సిస్టమ్ క్రాసింగ్. అదే ఒకవేళ వితిన్లో జరిగితే ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్. ఇది IC, ఇక్కడ IC, ఇక్కడ IC, ఇక్కడ ISC, ఇక్కడ ISC. ఇంతే జాబ్లాన్స్కీ అంటే ఏం లేదు, ముచ్చట సింపుల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఫ్లోరోసెన్స్. ఇంకా మళ్ళీ సపరేట్గా ఎందుకు చెప్పడం, మీకు సింపుల్ ఉంటుంది, ఇది ఏముండదు, కాన్సెప్ట్ ఈజీనే ఉంటుంది. ఫిజికల్ భయపడకండి. మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టాలంటే మీకు దానికి సపరేట్గా వీడియో చేసుకుందాం మనం. ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడితే టైం లేదు మనకి. ఈ మాలిక్యూల్స్ రిటర్న్స్ అయిపోయింది కదా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. What is the entropy change in Joule Kelvin universe, mole universe when 1 mole of ice is converted into water at 0 degrees? Bracket lo em chesindu, the enthalpy change for the conversion of ice to liquid water is 6 kilojoules అని ఇచ్చింది. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్ అనేవి. మోల్ యూనివర్స్ at 0 degrees టెంపరేచర్. అంటే ఎంట్రోపీని కనుక్కోమంటాడు. ఎంట్రోపీ ఏంది, ఎంత చేంజ్ అవుతుందని కనుక్కోమన్నాడు. ఏమంటాడో రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఐస్ నుంచి వాటర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటుండు. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది. ఫ్యూజన్ జరిగితే దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. డెల్టా ఎస్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ బై టీ మెల్ట్, మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ అన్నట్టు. మెల్ట్ అని రాస్తున్నా. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డెల్టా ఎస్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ డెల్టా హెచ్ ఫ్యూజన్ ఎంత అంటే 6 kilojoules అన్నాడు కదా. అంటే 6000 కిలో అంటే 1000 కదా. 6 into 1000 6000 జౌల్స్ అన్నట్టు. బై మెల్టింగ్ టీ మెల్ట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఆల్రెడీ యూనిట్స్ కూడా ఇచ్చి రాసుకోండి కావాలంటే. జౌల్ కెల్విన్ యూనివర్స్ మోల్ యూనివర్స్, జౌల్ కెల్విన్ యూనివర్స్ మోల్ యూనివర్స్. ఆల్రెడీ కిలోలని జౌల్స్గా మార్చిన 1000 రాసేసి 0 degrees అన్నాడు కదా. 273 కెల్విన్స్ అన్నట్టు. 273 కెల్విన్స్. ఇప్పుడు ఏమంటుండు? కిలో జౌల్స్ అన్నాడు కదా. జౌల్ కెల్విన్ యూనివర్స్ మోల్ యూనివర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు రాయండి మీరు. ద చేంజ్ ఇన్ ద ఎంథాల్పీ అని అన్నాడు డైరెక్ట్. దీన్ని మీరు డివైడ్ చేసి చూడండి. 20 ఆల్రెడీ మీరే ఒకసారి చూడండి. 273 ఉంది, ఇక్కడ 6000 ఉంది. రఫ్గా 21.79 సంథింగ్ 76 ఎంతో పోతుంది. 9798 ఇచ్చిండు కదా. 978 వస్తుంది ఆన్సర్. 98 అని మీరు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చూస్తే 21.978 అని వస్తుంది ఆన్సర్. 978 అని వస్తుంది. దాన్ని 21.98 అని రాసిండు. ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ అంటే తీసి కొట్టుకొని చూసుకోండి. ఏం లేదు, ఇది రఫ్ కూడా కొట్టేయచ్చు. 21 వచ్చిందంటే ఆన్సర్ 21 పాయింట్ సంథింగ్ ఉన్నది. ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఫోర్త్ ఆప్షన్లో 20 పాయింట్ ఉంది, లాస్ట్ 21 ఉంది. ఏదో ఫిజికల్ అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం టఫ్ ఉంటుందని ఏం లేదు.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. The quantum number which gives the spatial orientation of the orbital with respect to the standard set of the coordination axis. Options: principal quantum number, spin quantum number, azimuthal and magnetic అన్నాడు కదా, రాసుకోండి. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏం చెప్తాం, n తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్, నెక్స్ట్ అజిముతల్, నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. 4 ఉంటాయి. మీరు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ యూనిట్ తీసి చదివితే ప్రిన్సిపల్ అజిముతల్ ఈజ్ L, మ్యాగ్నెటిక్ ఈజ్ M అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ S. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే బోర్. అజిముతల్ ఎవరు, సోమర్ఫీల్డ్. ఈ వీడియో మీకు ఒకవేళ కొంచెం బ్లర్ ఉంటే హై క్వాలిటీ అనేది సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. 720 పిక్సెల్ పెడితే మీకు మంచిగా పైన క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది, క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు. 1080 కూడా పెట్టుకొని చూసుకోవచ్చు, ఇంకా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి కొంచెం డేటా అనేది అయితే ఉంటుంది. బోర్, సోమర్ఫీల్డ్. ఒకసారి చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం వీలుంటే రాసుకోండి. బోర్, సోమర్ఫీల్డ్. దీన్ని ల్యాండే ప్రపోజ్ చేసిండు. అడుగుతాడు ఒకసారి, ఇట్లా కూడా అడుగుతాడు బిట్టు. ఏ క్వాంటమ్ నెంబర్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేసినారు? స్పిన్ ఉలెన్బెక్ అండ్ గౌడ్ స్మిత్. నలుగురు అన్నట్టు. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ బోర్, అజిముతల్ ఈజ్ సోమర్ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఈజ్ ల్యాండే, స్పిన్ ఈజ్ ఉలెన్బెక్ అండ్ గౌడ్ స్మిత్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనర్జీ అండ్ సైజ్ గురించి చెప్పుద్ది అన్నట్టు. అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏం చెప్పుద్ది? L, ఇది M. ఇది స్పేషియల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఎలా ఉందో చెప్పుద్ది అన్నట్టు. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు తెలుసు, 0 అయితే s ఆర్బిటాల్, p ఆర్బిటాల్ ఇది అన్నట్టు. M ఏం చెప్తుంది? స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ గురించి చెప్పుద్ది అన్నట్టు. దీంట్లో M కి -L టు +L ఉంటాయి వాల్యూస్ అనేవి. -L టు ప్లస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L వాల్యూ నేను 0 తీసుకుంటా, అప్పుడు M వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది, అంటే ఒకటే వస్తుంది. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాం. ఇక్కడ రాసి చూపిస్తే ఈజీ ఉంటాయి. అడుగుతాడు ఒకసారి, అడగడం అంటే ఏం లేదు. ఎంకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నాం, అప్పుడు M ఏమైపోతాయి? -L టు +L అంటే 0 ఉంటుంది. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటా, అప్పుడు M ఏమవుతుంది? -1 టు +1 అంటే -1, 0, +1. -1 టు +1 అంటే మధ్యలో 0 ఉంటుంది అన్నట్టు. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇదేంటిది? s ఆర్బిటాల్, p ఆర్బిటాల్, d ఆర్బిటాల్. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 2 తీసుకుంటే M ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంటుంది? -2 టు +2. ఎందుకంటే -L టు +L కదా. -2 టు +2 అంటే మధ్యలో ఏమొస్తుంది? -2, -1, 0, +1. ఇక అవే అండి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇదే ఇక మీరు ఆర్బిటాల్ గురించి చెప్తుంది స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్. p అంటే 3 ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఇందుకే ఉంటాయి. మనం ఏంటంటే ఏదో d అనగానే 5 అని చదివి 5 ఎందుకు ఉంటాయి? 5 ఇట్లా 1 +2 +1 0 -1 -2. ఇది -1 0 +1 ఇట్లా రివర్స్ రాయొచ్చు, ఎట్లయినా రాయొచ్చు, ఏం కాదు. ఇది 0. అట్లా F ఆర్బిటాల్ 7 ఎందుకు ఉంటాయి అంటే ఎందుకు ఉంటాయి అన్నట్టు. ఇది స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ గురించి చెప్తుంది. ఇదంతా స్టోరీ, ఇదంతా ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు. ఇలా నుంచి ఏ క్వశ్చన్ ఎట్లనైనా అడగొచ్చు. S అంటే స్పిన్ అంటే తెలుసు, క్లాక్ వైజ్ అయితే నేను +1/2, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే -1/2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. The number of sp2s sigma bonds in benzene స్ట్రక్చర్ తెలిసి ఇది వచ్చినట్టు ఏం లేదు. ఇట్లా sp2 అంటే ఏంటిది? ఇదేగా sp2 కార్బన్. ఇక్కడ బెంజిన్ లో 6 ఉంటాయి sp2 కార్బన్, అన్నీ sp2 అంటే డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా, హైడ్రోజన్ అంటే sp2s అన్నట్టు, s ఆర్బిటల్. ఇది s 3, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ ఒకటి 5, 6 అయిపోయింది ఆన్సర్. 6 sp2s ఉంటాయి అన్నట్టు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. ఇన్ డీల్-సాల్టర్ రియాక్షన్ బాండ్స్ ఫార్మ్డ్ ఆర్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 2 సిగ్మా బాండ్ 1 పై బాండ్, 1 సిగ్మా బాండ్ 1 పై బాండ్. ఇదంతా ఎందుకు మనకి? డైరెక్ట్ మనం డీల్-సాల్టర్ రియాక్షన్ ఎందుకు రాస్తే ముచ్చట తెలిసిపోతుంది మనకి. డైఈన్ తీసుకున్నా, డైఈన్ అంటే 2 ఉన్నాయి డబుల్ బాండ్స్, దాన్ని డైఈన్ అన్నాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇది డైనోఫైల్ తీసుకుంటే ఇది పోయి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది ఈ బాండ్కి, ఇది పోయి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది? ఉన్నది చూపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడికి ఈ బాండ్ వచ్చి అటాక్, ఇక్కడ ఉన్నది కూడా రాపించిన. మీకు ఏం చెప్పినా?
ఇదిగో ఇక్కడ అటాక్ అయితే అని చెప్పింది కదా, అటాక్ అయింది. ఇక్కడ ఉన్న బాండ్ ఇక్కడ మళ్ళీంది కదా, మళ్ళీంది. ఇక్కడ ఉన్న బాండ్ ఏముంది, ఇక్కడ పోయి అటాక్ అయింది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఎన్ని బాండ్స్ వచ్చినాయి, ఇది ఒకటి కొత్త బాండ్, అంటే ఇట్లా రాస్తే మళ్ళీ డబుల్ బాండ్ అనుకుంటారు. ఇది ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇది ఒక సిగ్మా బాండ్, అంటే 2 సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయినాయి. ఆప్షన్స్ 2 సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ 5 బాండ్ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి, ఇది ఒక 5 బాండ్ ప్లస్ 1 5 బాండ్ అయిపోయింది ఆన్సర్. సో ఇది పార్ట్ 2 వీడియో అండి. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే పార్ట్ 3 వీడియోలో మనం కలుసుకుందాం. పార్ట్ 3 వీడియో కూడా చేస్తే మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, ఎందుకంటే మీకు కంప్లీట్గా అర్థం కావాలంటే నేను ఇంత టైం తీసుకొని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు కంప్లీట్గా అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా. మనం నెక్స్ట్ అయితే పార్ట్ 3లో చేద్దాం. మీరు మోస్ట్లీ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ చూసుకొని మీకు ఒకసారి చేస్తాను వీడియో. ప్రీవియస్ ఇయర్ కంపల్సరీ చూస్తేనే మీకు కంప్లీట్ అవేర్నెస్ వస్తుంది. కొత్తగా ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో మీకు అస్సలు నాలెడ్జ్ లేదంటే మాత్రం మన కాన్సెప్ట్స్ చూస్తే మీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక్కొక్క లెవెల్ వెళ్ళిపోతుంటుంది అన్నట్టు, డీప్ అనేది. ఇక మనం ఉన్న వరకు మ్యాక్సిమం టైం ఉన్న వరకు అయితే చెప్పేద్దామండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.